المهنة والحلم السماء والأون والتقني حماما. مركز مأوى القادم، مركز رمز المكارم، مركز مأوى القادم، مركز رمز المكارم. Softly chant this out. Be a part of our mission. Be the light that illuminates. Markaz shaping a culture. Markaz love for all the nature. Markaz shaping a culture. Markaz love for all the nature. सारे वतन में जाना संदेश हमारा देना, साथियों से प्यार बनाना, शांति दूध जैसा जीना। मरकज अभिमान है देश का, मरकज मशहूर है नाम दिया। मरकज अभिमान है देश का, मरकज मशहूर है नाम दिया। मरकज मअवल कादिमी, मरकज रमजुल मकारिमी। شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب،
شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنعم أفخر بأني مسلم شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب Welcome you, sir, this beautiful day. We stand here and call out today. Welcome you, sir, this beautiful day. We stand here and call out today. Marhaba ya Zain al-Uyuf, marhaba ya Najm al-Uyun, marhaba ya زين العيوب مرحبا يا نجم العيون يوسف علي يوسف علي MA يوسف علي smiles we greet you sir we will be the shining stars we will make our dreams come true مرحبا يا زين العيون مرحبا يا نجم العيون مرحبا يا زين العيون مرحبا يا يوسف علي يوسف علي يوسف علي MA يوسف علي upon his beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his companions, his folks, and their families. We acknowledge the presence of Sheikh Abu Bakr Ahmed. He is everything for us. You know that when Sheikh Abu Bakr stands up, as they used to say regarding MGR, our Nindral, Pudukutam, our Narandral, Urvalam, our Elinate Ninal, Pudiyogum, Naranagarinal. ഘോഷയാത്രയുമാകുന്ന ഒരു നേതൃത്വത്തിന്റെ അനുയായികളാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ അഹ്മദ്. We are blessed here with the presence of such a dignitary. Yesterday I was asking the MCs, even the great ones, do you know who is Padma Shri M.A. Yusuf Ali? And most of them, except a few, put their hands up because somehow they have seen them on the media and elsewhere speaking. So sometimes, this is really amazing. Yeah, so this school for the last 25 years been functioning here. This is the first English private school under Marcus operating for the last 25 years. And in the presence of Sheikh Abu Bakr Ahmed and other dignitaries on the stage and among the audience, we request Padma Shri
M.A. Yusuf Ali Sahab, because he started from the little village of Natiga at Malappuram, Natiga in Kerala, and reached the height that a Malayali can ever dream of. So someone local becoming international, we didn't find anybody more suitable to inaugurate this, to launch this program. So we request Padma Shri M.A. Yusuf Ali Sahab to launch our Imams Training International. Thank you. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل البيت والأصحاب أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of God, the most merciful, the most beneficent. At the very outset, our beloved Sheikh Abu Bakr, our girl here, and the companions of Sheikhuna, Sheikh Abu Bakr, and other friends and organizers and teachers and principal and my dear children. I saw the amazing expansion of this great institution on step by step. And inshallah, I hope that this institution will become much more bigger institution than we think. So I'm very happy in the name of God, in the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. I'm declaring this school as an international school. And I am pleased and I am honored to declare this great declaration. Assalamu alaikum. نور يا ربي دربي واستر يا ربي عيبي واغفر يا ربي ذنبي دوما يا رب دايم مدى الزمان أكرمني بالإيمان واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا رب دايم مدى الزمان أكرمني بالإيمان واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശിഷ്ട അതിഥി പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ M.A. യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മർക്കസ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Respected teachers, principal, administrators, my dear
ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. മലയാളം പറയുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം പാടില്ല എന്ന് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മാറി മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ എൻ്റെ കൊച്ചുമക്കൾ ഈ മർക്കസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖന ആകാദപുരം ഉസ്താദ് അവളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ മർക്കസ് സുന്നിയുടെ കീഴിലുള്ള ഈ സ്കൂളിൽ അടിവയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചു വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ പഠിച്ചു വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, വളരെയധികം ആനന്ദമാണ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ അടുത്ത തലമുറയിൽ പഠിക്കുക, അവർ പഠിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത തലമുറയിൽ പഠിക്കുക. അതായത് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മളെപ്പോഴും പറയാതെ സംസാരിക്കുക. അഭ്യസ്തരായ പെൺകുട്ടികൾ വളർന്നു വലുതായി കുടുംബമാകുമ്പോൾ അടുത്ത തലമുറ നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറ അവർ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യവും നമ്മുടെ സമൂഹവും നമ്മുടെ സമുദായവും ഏത് സമുദായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരും അവരുടെ സമുദായം വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. ഏത് മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായാലും അവർ വിദ്യാഭ്യസിച്ചാൽ വിദ്യാഭ്യസിച്ചാൽ ആ വിദ്യയിലൂടെ മാത്രമേ അറിവ് വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഇതിൽ അറിവിന്റെ മാഗ്നറ്റാണ്. ഈ സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത് അറിവിന്റെ മാഗ്നറ്റാണ്. ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ is a process by which an unmagnetized iron or steel will become magnet in the presence of another magnet. ഒരു മാഗ്നറ്റിന്റെ അടുത്ത് unmagnetized iron or steel will become magnet in the presence of another magnet. അപ്പോൾ ഇതൊരു അറിവിൻ്റെ മാഗ്നറ്റാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥാപനം. ആയതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും എൻ്റെ എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് ഉസ്താദ് എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും അത് ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്നുകൂടി ഈ മക്കളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഞാൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുക. കാരണം എനിക്ക് 3 പെൺകുട്ടികൾ, ആ പെൺകുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്, എനിക്ക് ആനന്ദമാണ്. നിങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ മുസ്ലിം കുട്ടികൾ അവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങിച്ച ആദ്യത്തെ ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു 500 കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ആ കുട്ടിക്ക് 10,000 കൊടുത്തിട്ട് 10,000. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق
يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي दिया मरकज अभिमान है देश का मरकज मशहूर है नाम दिया मरकज माउवल अकादमी मरकज रमसुल मकारिमी मरकज विज्ञान केदार मरकज कारुण्य कूडारम मरकज shaping a culture मरकज love for all the nature मरकज अभिमान है देश का मरकज मशहूर है नाम दिया मरकज माउवल अकादमी मरकज रमसुल मकारिमी मरकज विज्ञान केदार मरकज कारुण्य कूडारम मरकज shaping a culture मरकज love for all the nature मरकज shaping a culture मरकज love for all the nature كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ 40 വർഷം പിന്നിടുന്ന മർക്കസിൻ്റെ 40ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നോടിയായി മർക്കസിൻ്റെ ചിരകാല അഭിലാഷമായിരുന്ന ബവാബത്തുൽ ജാമിഅ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആസാമിലെ കലാപ പ്രദേശങ്ങളിൽ മർക്കസ് നടത്തിയ മുന്നേറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ന്യൂയോർക്ക് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ മാഗസിൻ കഫേ ഡിസെൻഷ്യൂസ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി. Marcus's objective is not to address the issue of the marginalization of the Muslim community on a long-term basis. Marcus authorities strongly believe that, and that's what we learned from the experience in Kashmir and Gujarat, socio-cultural and educational empowerment in central to achieve long-term objectives. ന്യൂയോർക്കിലെ ഓൺലൈൻ പത്രം മർക്കസിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയത് ആസാമിൻ്റെ കലാപഭൂമിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് എവിടെയെങ്കിലും നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യലല്ല മർക്കസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം, അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയും അവിടെ നിർമ്മാണാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയുമാണ്. അതിനുശേഷം പത്രം പറയുന്നു, കശ്മീരിലും ഗുജറാത്തിലും ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും അതുതന്നെയാണ്. മർക്കസിനെ കുറിച്ച് ലോകം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യവും ആരംഭിച്ചത് ചാരിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ടാണ്. യതീം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അത് വിദ്യാഭ്യാസ സമുച്ചയമായി ഉയർന്നു. ഇന്ന് 26 സ്കൂളുകളും 5 ഇസ്ലാമിക് കോളേജുകൾ, ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ഈക്വലൻസിയുള്ള അൽ അസ്ഹർ, മലേഷ്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ജോർഡാൻ, ഈജിപ്റ്റ് തുടങ്ങിയ വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുമായി ഈക്വലൻസിയുള്ള തുല്യതയുള്ള ഇസ്ലാമിക് കോളേജുകൾ
തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഞാനതെല്ലാം ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ബഹുമാന്യരായ നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി യൂസുഫ് അലി സാഹബ് അതെല്ലാം വളരെ കൂടുതൽ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. മർക്കസിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രം ഞാൻ പറയുകയാണ്. 3 വയസ്സായ കുട്ടികൾക്ക് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം മർക്കസ് ആരംഭിച്ചു 2 വർഷം മുമ്പ്. സഹ്റത്തുൽ ഖുർആൻ, ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഖുർആൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. 24 കുട്ടികൾക്ക്, 3 വയസ്സായ കുട്ടികൾക്കുള്ളൊരു ക്ലാസ് റൂം. അടുത്ത 3 വർഷം കൊണ്ട് ഖുർആൻ പൂർണ്ണമായും നോക്കിയോതാനും 1 ജുസ് മനഃപ്പാഠമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, അതോടൊപ്പം ഇംഗ്ലീഷ്, അറബിക്, മലയാളം അക്ഷരങ്ങളും വായിക്കാനും 360 സ്കില്ലുകളും കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നൊരു കോഴ്സാണ്. ആദ്യ വർഷം 4 യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിച്ചു. സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ 40 ബ്രാഞ്ചുകൾ ആരംഭിച്ചു. അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് 100-ലേറെ യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ടീച്ചേഴ്സിന് ട്രെയിനിങ് നൽകുന്നു. തൊട്ടു മുമ്പ് ഗേൾസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുകയുണ്ടായി, എനിക്ക് ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കാണുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമാണ്. മർക്കസിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ 40% പെൺകുട്ടികളാണ്. LKG മുതൽ മെഡിസിൻ, ലോ, PG മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളിൽ പഠിക്കാൻ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് മർക്കസ് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടുമിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുനാനി മെഡിക്കൽ കോളേജ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് മർക്കസാണ്. അതിൽ 65% പെൺകുട്ടികളാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതേപ്രകാരം ലോ കോളേജ്, അതിൽ പകുതിയിലേറെ വിദ്യാർത്ഥികളും പെൺകുട്ടികളാണ് പഠിക്കുന്നത്. പെൺകുട്ടികളെ അധ്യാപന രംഗത്തേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഹാദിയ എന്ന മർക്കസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ന് 42 സ്ഥലങ്ങളിലായി നടക്കുന്നു. 2650 വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ആ കോഴ്സിൽ പഠിച്ചു വരുന്നു. മർക്കസിൻ്റെ ക്രമാനുഗതമായുള്ള വളർച്ചയുടെ ത്വരിതഗതിയിലുള്ള വികാസമാണ് മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റിയിലേക്ക് കടന്നത്. പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ സാധാരണക്കാർക്ക് പഠിക്കാവുന്ന വിധം സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഫീസ് മാത്രം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജും ലോ കോളേജും നമുക്ക് ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചു. വരും വർഷങ്ങളിൽ എൻജിനീയറിംഗ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയ ഫീൽഡുകളിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും നോളജ് സിറ്റിയിൽ വരാൻ പോവുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നോളജ് സിറ്റി സന്ദർശനം മറ്റൊരു ദിവസമാകാമെന്ന് യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് ഉസ്താദിനോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ആ പരിപാടി ഇല്ലാതിരുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് വളരെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മർക്കസിൻ്റെ കവാടം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. ഒരു മർക്കസ് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനെ ജനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും, അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായും. ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള വലിയൊരു കവാടം ഇന്ത്യയിലെ വളരെ ഒരു നോട്ടബിൾ ഗേറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഗേറ്റ് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പുസ്തകങ്ങളുടെ മാതൃകകളാണ്, വിജ്ഞാനമാണ് ഈ നഗരിയിലുള്ളത്. ലോകത്തെന്തിനേയും വായിച്ചെടുക്കണം. ലോകത്ത് കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തെ വായിച്ച് അതിൽ നിന്ന് വിജ്ഞാനം പഠിക്കണം. ആ വിജ്ഞാന ഭൂമികയിൽ നിന്ന്, പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നത് വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും ഗോപുരങ്ങളും ശാസ്ത്രവും ഫാക്ടറികളും കച്ചവടവും എല്ലാം ഉയർന്നു വരുന്നത് വിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കവാടമാണ്. ചിലർ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചോദിച്ചു, മുസ്ഹഫാണോ? മുസ്ഹഫിൽ ഇതൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇത് മുസ്ഹഫല്ല, ഗ്രന്ഥങ്ങളുമല്ല, ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ മോഡൽ മാത്രമാണ്. അത് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്, തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ മോഡലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പലതും വായിക്കാം. നമ്മുടെ മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റിയുടെ റെസിഡൻറ്റ് ആർക്കിടെക്റ്റ് ദർവിഷ് കരീം, അദ്ദേഹമാണിത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലക്കാരായ ഒട്ടേറെ കാലിഗ്രേഴ്സ് ഇതിൽ വർക്കിൽ ഇതിൻ്റെ അതുപോലെ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള ചില വെൽഡിംഗ് ടെക്നീഷ്യൻസ് എല്ലാമാണ് വളരെ മനോഹരമായി ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. രാത്രിയിൽ ആ ഗേറ്റിന് വേറെ ഒരു കാഴ്ചയാണ്, പകലിൽ മറ്റൊരു കാഴ്ചയാണ്. ഈ കവാടത്തിലൂടെ മർക്കസിലേക്ക് 40ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അതിഥികൾ കടന്നു വരും. ഈ കവാടത്തിന് നമുക്ക് കവാടം നിർമ്മിച്ചു തന്ന, ഈ ഇരിക്കുന്ന ഓഡിറ്റോറിയം നേരത്തെ നമുക്ക് നിർമ്മിച്ചു തന്ന, എന്തുകൊണ്ടും ഒരു കവാടം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് അർഹനായ ബഹുമാന്യരായ അതിഥി യൂസുഫ് അലി സാഹിബിനെ തന്നെ ഇതിനെ ലഭിച്ചതിൽ നമുക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. അന മദീനത്തുൽ ഇൽമി വ അലിയുൻ ബാബുഹ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ
പറഞ്ഞതാണ്. ഞാൻ ഇൽമിൻ്റെ പട്ടണമാണ്, അലി അതിൻ്റെ കവാടമാണ്. അലിയാണ് നമുക്ക് കവാടമുണ്ടാക്കി തന്നത്. അത് ബാബുൽ അലി, അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കവാടമായെങ്കിൽ ആ കവാടത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ധാരാളം പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗത്തിലേക്കുള്ള കവാടം തുറന്നുകൊടുത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക വാണിജ്യരംഗത്തുള്ള യശസ്സുയർത്തി മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വളർന്ന് ഫാർ ഈസ്റ്റിലും യൂറോപ്പിലും സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അനുദിനം വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു ബിസിനസ് സമുച്ചയത്തിൻ്റെ, ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു ജനസേവന ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അധിപനായ ബഹുമാനരായ ജനാബ് യൂസുഫ് അലി സാഹബ് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥിയാണ്. ബഹുമാനരെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനരായ ഉസ്താദ് അവറുകളാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത് ബഹുമാനരായ സയ്യിദ് അലി ബാഫഖീഹ് തങ്ങളവറുകളാണ്. വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് സയ്യിദുമാർ, പണ്ഡിതന്മാർ, ജനപ്രതിനിധികൾ, വ്യാവസായിക പ്രമുഖർ, ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അന്തേവാസികൾ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ് സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്. നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്ന് വരെയും എപ്പോഴും ഗുണകാംക്ഷിയും സഹായിയും ഗുണപ്രതീക്ഷയുള്ള ആളും എല്ലാ നിലക്കും മർക്കസിൻ്റെ ഒരു മെമ്പറെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട എം.എ. യൂസുഫ് അലി സാഹിബ്, അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഗേറ്റ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് വന്നു, ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. കവാടം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കവാടത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വർഗത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഹത്താ ഇദാ ജാഉഹാ വഫുതിഹത് അബ്വാബുഹാ, സ്വർഗം അതിൻ്റെ വാതിൽ നേരത്തെ തന്നെ തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ആ നിലക്ക് ജനങ്ങൾ വരും. നരകത്തിനെ പറ്റി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അങ്ങനെയല്ല. ഹത്താ ഇദാ ജാഉഹാ ഫുതിഹത് അബ്വാബുഹാ, വന്നാൽ പിന്നെ തുറക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നേരത്തെ തുറന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ആൾ നിൽക്കുകയല്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് അധികമായതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൻ്റെ കവാടം നേരത്തെ തന്നെ തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഖുർആനിൽ കവാടത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മർക്കസിന് ഒരു കവാടം അതർഹിക്കുന്ന നിലക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നാളുകളായി ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിപ്പോഴാണ് പോവണിഞ്ഞത്. ഫേസ്ബുക്കുകളിലും മറ്റും വാർത്തകൾ വരാൻ തുടങ്ങി. യതീം മക്കളെ മുതലുകൊണ്ട് ഇത്ര വലിയ ഗേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യകർത്താക്കൾ രംഗത്ത് വന്നു. പക്ഷേ 1-ന് 10 എന്ന നിലക്ക് ജനങ്ങൾ അതിന് മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളത് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. യതീം മക്കളെ മുതലുകൊണ്ട് ഈ ഗേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് തന്ന സംഖ്യയിൽ 3 ലക്ഷം ഉറുപ്പിക ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബാക്കിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാശ് മാത്രം ചെലവഴിച്ച് ഒരു ഫിൽസ് പോലും വേറെ ആരോടും വാങ്ങാതെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വീകാര്യനായത് വെറും ഒരു പണക്കാരനായതുകൊണ്ടല്ല. അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ വലിയ പണക്കാർ ലോകത്തെമ്പാടുമുണ്ടായിരിക്കാം. അദ്ദേഹം ഉള്ള പണം കൊണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള ബിസിനസ് എന്ന നിലക്ക് അനാഥകളെയും അഗതികളെയും പാവപ്പെട്ടവരെയും എല്ലാ സ്ഥലത്തും സഹായിക്കുന്നു. അതിനേക്കാളുപരി
ആലിമീങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ, മുത്താലിമീങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ മുഖം ചുളിച്ചു കളയുന്ന ചില പണക്കാരെ നാം കാണാറുണ്ട്. യൂസുഫ് സാഹിബിൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയല്ല. പണക്കാരോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോലെയുള്ള ആളുകളോടും ഏത് നിലക്ക് പെരുമാറുന്നുവോ അതുപോലെ ആലിമീങ്ങളോടും മുത്താലിമീങ്ങളോടുമെല്ലാം ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു മഹൽ വ്യക്തിയാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം റമദാനിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇമാമത്തിന് ഒരു ഹാഫിദിനെ തരണമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്ത ഇവിടുത്തെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ആ വിദ്യാർത്ഥി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയാണ്. വീട്ടിൽ 30 ദിവസവും റമദാനിൽ തറാവീഹിനും അതുപോലെ മറ്റു നിസ്കാരത്തിനും ഇമാമത്ത് തന്നെ. അങ്ങനെ എല്ലാ സമയത്തും നിസ്കാരത്തിൻ്റെയും ജമാഅത്തിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഓരോ ഷോപ്പുകളിലും പ്രത്യേകം നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മുറികളുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം ഇമാമുകളുണ്ട്, പ്രത്യേകം ഇമാമുകൾ, നല്ല ഹാഫിദുകളും നല്ല കാര്യങ്ങളുമായ ഇമാമുകൾ. അങ്ങനെ ചുരുക്കത്തിൽ വെറും ഭൗതികമായ ഒരു നേട്ടം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു. അഖ്റബുന്നാസി ഇൻദല്ലാഹി അൻഫഉഹും ലിന്നാസ്. ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം, മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തവർ അൻഫഉഹും ലിന്നാസ്, മനുഷ്യർക്ക് ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവരാണ്. മനുഷ്യർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഫലം കിട്ടും, ഗുണം കിട്ടും, അങ്ങനത്തെവരാണ് എന്ന് ഹദീസിൽ കാണാം. ആ നിലക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗുണം നൽകുന്ന ആൾ എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രശസ്തനായത്. ശൈഖന്മാരെടുക്കലും ആലിമീങ്ങളെടുക്കലും സാധാരണക്കാരെടുക്കലും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് അൽഹംദുലില്ലാ ആ ഗേറ്റ് നേരത്തെ ഒരാൾ സ്ഥലം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് അദ്ദേഹം പിന്മാറി നമുക്ക് തരാതിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ഹൃദയം വേദനിച്ചു. ഇനി എന്താണ് വഴിയെന്നാലോചിച്ചപ്പോൾ പഴയ സ്കൂള് 35 കൊല്ലമായ സ്കൂള് കേടുപാടുള്ള ഒരു സ്കൂളായിരുന്നു. അത് പൊളിച്ചു മാറ്റാമെന്ന് കരുതി അത് പൊളിച്ചു മാറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഗേറ്റ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഒരു സ്കൂൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് 1.5 കോടി ഉറുപ്പികയുടെ ഒരു സ്കൂള് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിത്തരാം എന്ന് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ. അല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതിലുപരി നാം ഇപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം, ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗവും താഴ്ഭാഗവും എല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവായ മർഹൂം അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജിക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കി തന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. മരണം വരെ അതവിടെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഗേറ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേരിലുള്ള സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിർമ്മിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് ഒരിക്കലും ഈ ലോകം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കും. അന്ന് വരെ ഗേറ്റ് നിലനിൽക്കും. അന്ന് വരെ ആ പേര് അവിടെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഒരു സന്തോഷമായി ഞാൻ പറയുന്നു. ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല, ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയതിനേക്കാൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും വലിയ പ്രതിഫലം. ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഖുർആൻ ഓതുന്ന, മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഖുർആൻ ഓതുന്ന മജ്ലിസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. 4 മാസം കൂടുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഖുർആൻ ഓതി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ദുആ ചെയ്യുന്ന വലിയ പരിപാടികൾ 2000-ഉം 3000-ഉം 4000 ആളുകളൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് ഖുർആൻ ഇവിടെ തന്നെ ഓതാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ഖുർആൻ ഓത്തിൻ്റെ മജ്ലിസായ ഈ സ്ഥലവും എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നു. അതിന് പുറമെ ഗൾഫ് രാജ്യത്തും നമുക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും സഹായവും ചെയ്തു തരാറുണ്ട്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റൊരു കക്ഷിയെ കുറ്റം പറയലോ അവരുടെ കേട് പറയലോ ഇല്ല. ഇന്ന് വരെ അയാൾ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊരു കേട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതേസമയത്ത് നമ്മൾക്കെതിരായി പല സ്ഥലത്തും പല കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് പറയാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് വരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷിക്കുകയും ഈ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു. അല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയിലും ബർക്കത്തിന് ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അല്ലാഹു തആല അവരുടെ ഖബറിൽ സുഖജീവിതം നൽകുമാറാവട്ടെ.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും പ്രിയക്കാർക്കുമെല്ലാം അള്ളാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലി ബാഫഖ് തങ്ങൾ, സയ്യിദ് സൈനുൽ ആബ്ദീൻ തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സയ്യിദന്മാരും നമ്മുടെ MLA-യും അതുപോലെ നമ്മുടെ JDT ഇസ്ലാമിൻ്റെ CP കുഞ്ഞാമത് സാഹിബ്, അതുപോലെ മറ്റ് ശംസുദ്ദീൻ സാഹിബ് തുടങ്ങി എല്ലാവരും, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന IAMA-യുടെ ചെയർമാനും എല്ലാവരും മാനേജറും എല്ലാം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ആളുകൾക്കും പ്രത്യേകമായി ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. വിശ്വപൗരനായ മലയാളി, നിരാലംബരും നിസ്സഹായരുമായ ജനസഹസ്രങ്ങൾക്ക് ആത്മാഭിമാനമുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് കവാടം തുറന്നുകൊടുത്ത മനുഷ്യസ്നേഹി, രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മത ഭൗതിക സമന്വയ കലാലയമായ മർക്കസിന് പ്രൗഢമായ കവാടം പണിത് അഭിമന്യ ഗുരു ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ അഹമ്മദിന്റെ നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേർന്ന് നന്മയുടെ നിലാവെട്ടം പരത്തുന്ന അറിവിന്റെ സേവകൻ, വി റിക്വസ്റ്റ് പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ MA യൂസുഫ് അലി സാഹബ് ടു അഡ്രസ് ദിസ് ഓസ്പീഷ്യസ് ഗാദറിംഗ്. അല്ലാഹു ബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വആലിഹി വസ്ഹാബിഹി വസ്വാജിഹി ദുർരിയ്യാത്തി വഅഹ്ലി ബൈത്ത് കുല്ല അസ്ഹാബത്തിൽ അജ്മഈൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ബഹുമാന്യനായ ആദരണീയനായ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠനായ ലോകമാദരിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതനായ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവർകൾ, സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA, CP അടക്കമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഒരു പേരോടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സയ്യിദന്മാരുടെയും പണ്ഡിത വരേണ്യരുടെയും സദസ്സാണ്. എല്ലാവരെയും പേരെടുത്ത് പറയാൻ കുറേ സമയം എനിക്കാണെങ്കിൽ 2:30 മുമ്പ് കൊച്ചിയിൽ എത്തേണ്ടത് കൊണ്ട് ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ 1 മണിക്കെങ്കിലും പോകാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണം എന്ന്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ വരുവാനും നിങ്ങളെ കാണാനും നിങ്ങളുമായി മുശാവറത്ത് ചെയ്യുവാനും ഇതിലൊരു ഭാഗവാക്കാകുവാൻ സാധിച്ചില്ല. അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. I have to congratulate the architect of this gate because ഇതിലൊരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുള്ള ഒരു ഗേറ്റാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ മാതിരി, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സ്വാഗതം പ്രസംഗിച്ച എൻ്റെ കൊച്ചനുജൻ പറഞ്ഞ മാതിരി, ഇത് സമാധാനത്തിൻ്റെ വാതിലാണ്, ഇത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വാതിലാണ്, ഇത് പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ വാതിലാണ്, ഇത് രാജ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെ വാതിലാണ്, ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ അഭിമാനമുള്ള വാതിലാണ്. നാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ജോർദാനിൽ വെച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ പോകാൻ അതിന് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ പോകാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ജനിച്ചു ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ നാം അഭിമാനമുണ്ടാവേണ്ടവരാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ UAE-യുടെ അനിഷേധ്യനായ നേതാവ്, അറേബ്യൻ പെനിൻസുലയുടെ നേതാവ് ഹിസ് ഹൈനസ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അവർകളായിരുന്നു വിശിഷ്ടാതിഥി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തോടും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോടും രാജ്യത്തിലെ സംവിധാനങ്ങളോടും ആദരവും ബഹുമാനവും എപ്പോഴും കാണിക്കേണ്ടവരാണ് നാം. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, അള്ളാഹുവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ മർക്കസിൽ സമാധാനം വേണം, ഈ ഗ്രാമത്തിൽ സമാധാനം വേണം, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സമാധാനം വേണം, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സമാധാനം വേണം. ഗൾഫിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവരുടെ വീടുകളിൽ സമാധാനവും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യത്തും അവരുടെ ഗ്രാമത്തിലും സമാധാനം വേണം. കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് ഏതാണ്ട് UAE-യിലെ 28 ലക്ഷം കൂടാതെ ഒട്ടാകെ 55-60 ലക്ഷം ജനങ്ങൾ
ഈ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ വസിക്കുകയാണ്. ഈ രാജ്യത്ത് പല ഞാമത്തും ബർക്കത്തും റഹ്മത്തും ഈ രാജ്യത്തേക്ക് ഒഴുകി വന്നത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അതിനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു തന്ന, അവിടെ വരുവാനും ജോലി ചെയ്യുവാനും അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുവാനും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാശ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് അയക്കുവാനും സാഹചര്യം ചെയ്തു തരുന്ന വിശാല ഹൃദയരായ ഗൾഫ് ഭരണാധികാരികൾക്ക് അള്ളാഹു ബർക്കത്തും ഞാമത്തും ഖൈറും ഇസ്സത്തും ആഫിയത്തും സമാധാനവും ഇനിയും സമ്പത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഉസ്താദിനെ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഒരു ഷെയ്ഖിൻ്റെ മജ്ലിസ് പുറത്ത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് മണിക്കൂർ കണക്കിന് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി. ഞാൻ എപ്പോഴും അത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും എടുത്തു പറയാറുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഈ കാത്തിരിക്കുന്നത്? ഇത്രയും മഹത്തായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ കെട്ടിപ്പൊക്കാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സുഖകരമായി വരുവാനും പഠിക്കാനും അറിവ് നേടുവാനും അതിൽ നിന്ന് ആ അറിവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതമാർഗം കണ്ടെത്തുവാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിൻ്റെ മണിക്കൂർ കണക്കിന് കാത്തിരുന്ന് അവരോട് മർക്കസിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്തെങ്കിലും റെക്കമെൻഡേഷൻ പലരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതെടുത്ത് അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വയർന്ന് അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത്രയും മഹത്തായ സ്ഥാപനങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വച്ചത് എന്നത് ആർക്കും നിഷേധിക്കാനാവാത്ത ഒരു സത്യമാണ്. ആ സത്യം ഞാൻ എവിടെയും തുറന്ന് പറയാറും ഭരണാധികാരികളോടും ഞാൻ പറയാറുമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതൊരു സമാധാനത്തിൻ്റെ ഗേറ്റാണ്, രാജ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെ ഗേറ്റാവണമെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദ് എപ്പോഴും ജോർദാനിൽ പോയിട്ടും പറഞ്ഞത് അതാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെയും സംസാരിച്ചത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ നാം അഭിമാനികളാകണം. ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയിൽ നാം ഭാഗവാക്കാകണം. ഭരണഘടനയുടെ കുടക്കീഴിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതെപ്പോഴും നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വേണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ രാജ്യത്തിനും ഇനിയും സമാധാനവും ബർക്കത്തും ഞാമത്തും ഖൈറും ഇസ്സത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. നിങ്ങളെപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം. കാരണം എവിടെ ചെന്നാലും ആ റെസ്പെക്റ്റ്. നീ എവിടെ നിന്നാണ്? ഞാൻ ഇന്ത്യയാണ്, ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. ഇന്ത്യയിലെവിടെ? കേരള. ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ചോദിക്കും, ഇന്ത ആറബ് ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ. ഞാൻ പറഞ്ഞ് അത് മുഹിബ്ബുമല്ലല്ലേ, അതാണ് പണ്ഡിതന്മാർ. ലോകത്തിനെമ്പാടും അദ്ദേഹം പോയി സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ജോർദാനിൽ പോകാറുണ്ട്, ഈജിപ്തിൽ പോകാറുണ്ട്, മൊറാക്കോയിൽ പോകാറുണ്ട്, അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളുമായി സംസാരിക്കാറുണ്ട്, UAE അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ അദ്ദേഹം പോകാറുണ്ട്. അതാണ് ഇന്നിവിടെ നടത്തിയ പ്രാർത്ഥന. ബഹുമാനപ്പെട്ട ദുബായ് ഭരണാധികാരിയും വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ഹിസ് ഹൈനസ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം അവരുടെ സഹോദരി മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത്. കാരണം ആ രാജ്യത്തിനോട് നാം നന്ദി വേണം, അതിൻ്റെ ഭരണാധികാരികളോട് നന്ദി വേണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉപജീവന മാർഗമാണ്. അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി, ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹിസ് ഹൈനസ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹിയാൻ ഇക്കൊല്ലത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേയുടെ ഗസ്റ്റാക്കി. അതൊരു അഭിമാനമാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക്. ഗൾഫിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ വെച്ച് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അവസാനം യാത്ര പറയുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എവിടേക്കാൻ പോകണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ പോയി കുറച്ച് ചെറിയ കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, യുവർ ഹൈനസ് വി ആർ പ്രൗഡ് ദാറ്റ് യു ബി ദ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമായ, ലോകം തന്നെ എക്കണോമിക് പവറായി നാം ഉടനെ തന്നെ മാറാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ഗസ്റ്റായി വന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഗൾഫിൽ ജീവിക്കുന്ന UAE ജീവിക്കുന്ന 26 ലക്ഷം ജനങ്ങൾക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും അഭിമാനമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നാം എപ്പോഴും ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ, ആ രാജ്യം വളരാൻ വേണ്ടി, ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിൽ വേണ്ടി. കാരണം ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടായാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് സന്തോഷകരമായി ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമുള്ളൂ. അവർക്ക് അറിവ് നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അറിവ് നേടിയാൽ
ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെയും പോയി ജോലി ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ആയതുകൊണ്ട് മർക്കസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങളും. അപ്പം ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു, ഉസ്താദെ ഗേറ്റ് വേറൊരു സ്ഥലമാണ്, ഈ സ്ഥലത്തിന് എന്ത് പറ്റി? അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ആ സ്ഥലം സ്കൂളുണ്ടായിരുന്നു, പൊളിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പൊളിച്ചതിന് ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി. കാരണം ഗേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ, ഞാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉണ്ടാക്കിത്തരും. ആയതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു സാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമ്മളെല്ലാവരും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളടക്കം മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും ആഖിറം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ലോകത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെയും മുഅ്മിനീങ്ങളുടെയും എല്ലാവരുടെയും തെറ്റുകൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മാപ്പ് കൊടുത്ത് അവർക്ക് വിചാരണ കൂടാതെ സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ. എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും എന്നോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിനും ഔദാര്യങ്ങൾക്കും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതിനും എൻ്റെ നിർഘമായ കൃതജ്ഞതയും ചാരിതാർത്ഥ്യവും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സർവശക്തനായ ലോകസൃഷ്ടാവായ പരമകാരുണ്യകനായ നമ്മളെല്ലാവരെയും ജീവിപ്പിക്കുകയും മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സർവശക്തനായ ലോകസൃഷ്ടാവായ പരമകാരുണ്യകനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുനാമത്തിൽ ഈ അറിവിൻ്റെ കവാടത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഈ കവാടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉമ്മർ ഹാജിയുണ്ട്. അദ്ദേഹമായിട്ട് ഉസ്താദ് ഒരു ഫോട്ടോ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ നിന്നെടുക്കണം. ഇന്നലെ മിനിയാന്ന് ഞാൻ ജുമാക്ക് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആയതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ അവിടെ വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചത് ഒരു മാസത്തോളം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരികയും ഞാൻ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ തന്നാലും അവിടെ ജമാഅത്തായി മഗ്‌രിബും ഇശയും തറാവീഹും ഖിയാമുല്ലൈലും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മുതഅല്ലിമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടും. എൻ്റെ ഭാര്യ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഞാൻ മർക്കസിലെ പോകണമെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ മുസ്ലിയാരെ കാണൂല അവിടെ ഓതിയായിരുന്നു. ആ മുസ്ലിയാരുടെ ഓത്ത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും മക്കൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കാണും. ആ മുതഅല്ലിമാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു വെച്ചെന്ന ആൾ തന്നെയാണ്. ആ കണ്ട് ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈറും ബർക്കത്തും റഹ്മത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. ഉസ്താദിന് ഇനിയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെയും സമുദായത്തെയും ഈ മർക്കസിനെയും ഒരുപാട് നാളുകൾ നയിക്കാനുള്ള ശക്തിയും ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ആയുസ്സും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെയും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ MA യൂസഫ് അലി സാഹിബിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ. താങ്ക് യു. മർക്കസിൻ്റെ this occasion is blessed with the presence of so many dignitaries, including Honorable Sri P.T.A. Rahim MLA, Janab C.P. Kunya Ahmad, General Secretary of JDT, Haji Salim Pasha from Mysore, Haji Muhammad Ali, CEO of Al Khattar Group, Dubai, and Mr. P.V. Bashir, Tea Time Group, Qatar, Janab Kutur Abdurrahman Haji. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تبارك لنا في جميع أمورنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ولا تردنا خائبين بمحض فضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി. പ്രത്യേകിച്ച് മർക്കസു സഖാഫത്തി സുന്നിയയുടെ ഗാംഭീര്യത്തോട് യോജിച്ച ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഗേറ്റ് നിർമ്മിച്ച് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഇവിടെ വരാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയ ആദരണീയരായ പത്മശ്രീ MA യൂസുഫ് അലി സാഹിബിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി അതുപോലെ ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
من صناعه. ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه. ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه. كن بهذا العصر من أعلامه. كن سعيدا، كن فريدا، عش بفخر في الحياة. لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا، كن فريدا، عش بفخر في الحياة. لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. بالتحدي لا سواه. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العزة بعزم من حديد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العزة بعزم من حديد. يمتطي العزة بعزم من حديد. كن سعيدا، كن فريدا، عش بفخر في الحياة. لا تبالي